सनती शहर लुधियाना मुड़ तो दहलिया है क्योंकि लुटेरिया ने एक कैश एजेंसी ते शरेआम हल्ला बोलिया। फिल्मी अंदाज दे विच करोड़ां दी लुੱਟ दी वारदात नूं अंजाम दिता ते अख झपकदियां ही करोड़ां रुपए लुੱਟ के फरार हो गए। लुटेरे लुटदे रहे कैश, 2.5 घंटे च लुटे करोड़ां रुपए। करीब 10 चोर ਅਤੇ एक चोर नहीं। आखिर क्यों डर गए सी गनमैन? जी हाँ, शनिवार की सवेर जदों लुੱਟ की खबर मिली तो हर पासे सनसनी फैल गई। जिवें जिवें सूरज आसमान ते अपनी लाली बिखेर रहा सी, उवें उवें ही लुੱਟ की इस वारदात तो पर्दा उठ रहा सी। दरअसल शनिवार की सवेर लुधियाना च हुई मनी हाइस्ट, यानी कि करोड़ां रुपए की लुੱਟ। वो भी सड़क नूं जाके लगदा वा, तुसीं देख सकते हो कि इस सड़क नूं लगदा वा इस प्लॉट दे राहीं ओह इस जगह तक पहुंचे होणगे। ते वैनां दे विच करोड़ां रुपए खुला पिया सी, पर करोड़ां दी ना कोई सुरक्षा अते ना ही सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध, जिसदा लुटेरिया ने खूब फायदा चुक्या ते 2.5 घंटे ही करोड़ां रुपए लुੱਟ के रफू चक्कर हो गए। कंपनी ने दस्सिया गया कि 10 करोड़ तो करीब ज़्यादा अमाउंट है जिहड़ा साडा उत्थे पिया सी। कुछ आदमी एंटर होए है ते उहदे विच इन्हां दे जिहड़े इन्हां आदमियां नूं कमरिਆਂ 'ਚ ताड़ के ते ਉਹ कैश लुੱਟ के लै गए। एक एक करके इस लुੱਟ ਦੀ वारदात ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ कि आखिर 10 करोड़ रुपए एक कंपनी 'ਚ क्यों रखे गए सी ਅਤੇ कंपनी ने सुरक्षा गार्डां ਦੀ डबल ड्यूटी क्यों लाई। कई राज ने जो इस पूरे मामले ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੇਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵੈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ, ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ, जिथे खड़दियां ने करोड़ां रुपए लैके आने वालियां कंपनी दियां कैश वैन्स। करीब 15 तो 16 कैश वैन रोजाना इस कंपनी च कैश लेके पहुंचदियां ने अते इसे कैश कंपनी दा कैश करीब 9-10 लुटेरियां ने कुछ घंटिਆਂ 'ਚ ही गायब कर दिता है। कंपनी ने दस्सिया गया कि 10 करोड़ तो करीब ज़्यादा अमाउंट है जिहड़ा साडा उत्थे पिया सी। कुछ आदमी एंटर होए है ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਘਟਨਾ ਇਹ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ 5 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਲੁਟੇਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, जो इन्ना डर गए कि 7 बजे तक कमरे चों बाहर ही नहीं निकले। लगभग ये दस्सिया गया कि 1:30 बजे के करीब ये वारदात हुई है। सुबह इन्होंने 7 बजे के करीब कहते असी डरदे उन्ना चिर अंदर बैठे रहे। 7 बजे के करीब इन्होंने सानू जिहड़ी कंट्रोल रूम ते इंफॉर्मेशन आई। इस मामले च कई अजिहे तत्थ ने जिन्हां ने सब दा ध्यान अपने वल खिंचिया है, पर इन्ना जरूर है कि इस लुੱਟ ने कैश कंपनी की अणगहली उजागर कर दी है। उत्थे ही यह भी समझा रहा है कि पौश एरिया होवे या आम इलाका, लुटेरे किसी भी वारदात नूं अंजाम देने तो पहला रत्ती पर भी नहीं घबराउंदे। लुੱਟ दी वारदात सिर्फ इन्नी नहीं, एक पूरी फिल्म की कहानी लगती है जिस तो पर्दा चुक्या लुधियाना पुलिस ने ते सामने आई कैश कंपनी की ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 9 ਤੋਂ 10 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ CMS ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਵੈਨਸ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 15-16 ਕੈਸ਼ ਵੈਨਸ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਲੁਟੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵੜੇ। ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁੱਟ ਆਖਿਰ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਫ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਿਜੋਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਆਰਮਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅੰਦਰ ਕੈਸ਼ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਬਾਹਰ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹਜੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਜੇ ਗਿਣ ਰਹੇ ਆ ਕੈਸ਼, ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਕੈਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ATM ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟੇ। ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 9 ਤੋਂ 10 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਸ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 2 ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਸ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕੈਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਈਟਲ ਕਲੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਅਬੰਡੈਂਟ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੈਪਨ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਵੈਨ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਕੈਸ਼ ਚੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੁਟੇਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕਾਪਾ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਵੈਪਨ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੈਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਏਰੀਆ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੀ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੌਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਸੇਫ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਖਤੋ ਖਤਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨਸੇਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਰਕ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵੜੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪੌਟ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਜਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਫਰੰਟ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਕਲੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਨਸੇਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਨ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ